Yes, good morning. Okay, so last class, where did we stop? Uh, we were supposed to start Vijayanagara Empire. Okay, so in the meanwhile, I just want to tell you something else which was going on. See, Vijayanagara Empire will form in around mid 14th century and extend up to 16th century. Somewhat Bahmani sultans also expand during the same time in the south. ಆಯ್ತಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಸೌತಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮುಘಲ್ಸ್ were trying to establish their power. 1526. What is the special thing that happens in 1526? First battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi, and obviously you know that will help Babur to establish Mughal dynasty in India. In the meanwhile, a different altogether, okay, so far whatever we are seeing, it is mostly political history. Andre, what kings were doing and how they were fighting wars, it's mostly political history. We have not seen what common people were doing. What were common people doing? Athwa what was happening with respect to common people in the society? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ they were involved in something called as bhakti and Sufi religious reform movements. Bhakti mattu Sufi religious reform movements. Of course, when I use the word religious, what does it mean? It has something to do with God, it has something to do with practices, it has something to do with everyday rituals. Rituals andre ನೀವು everyday ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. Then there is need for reform, ಬದಲಾವಣೆ. There is a need for a change in the religion, and these two movements, Bhakti movement in Hinduism, Sufi movement in Islam, these two were responsible for those changes. Okay, so these religious reform movements, whenever, okay, first of all, when do you need a change? When do you need reform? ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ವೆನ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್? Very good. First of all, there is inequality in society. Then you need reform. And inequality, see, if inequality is there, nobody would say no to it. But when inequality becomes hereditary, nobody likes that. Iga, let's say you are going to a 5-star hotel. Okay? ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ BMW. ಅವಾಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಚೀಪ್, ಆ ಥರ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇವನು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ BMW ಅಂದಾಗ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓ ವೈ ಯು ಡಿಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. The only thing is, back then there was no voice. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So if there is no, ಇವಾಗ today let's say something happens to, if a person belonging to Dalit, Muslim or tribal community in India, if they face any problem, if someone discriminates against them, if someone uses any abusive word against them, there are thousands of ways for you to get justice. You can go to court, you can approach police station, you can approach political leaders, you can approach national commissions. There are a lot of ways for you. But back then, what was the way? ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಂದರೆ
you need to change the mindset of the people. And that is why these reform movements came up, both in Hinduism as well as in Islam. Do you understand? Okay. Now, these religious reform movements, let me just tell you one thing. Which were the three main religions of this time? Four main religions. Of course, one was the religion of masses, common people, which we today call it as Hinduism. Back then, we never called it as Hinduism. What did we call it as? We called it as Brahminical religion, Vedic religion, yes, Sanatana Dharma, whatever it is. But today, it is popularly called as Hinduism. Bitre, there was ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಬರೋದು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. Islam was not popular among masses. I am talking about masses. And by the way, the timeline that I am talking about is 800 to 1200 AD. ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, those people try to spread the religion. But ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ Islam was not popular. Then which was popular? Hinduism, Buddhism, Jainism, ಮತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕು 1500 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಸ್ಲಾಂ. ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಫೋರ್ ಮೇನ್, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದರ್ ವರ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್? There was no one problem. There were multiple problems with Hinduism. First and foremost problem was caste system. Problem ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ I would say the feature, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. Okay? Then the main feature of Hinduism is caste system. And what is the problem with caste system? Problem with caste system is there is no social mobility ಅಂತೀವಿ. Now what do you mean by this term? We sociology ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? Okay. If you have taken sociology, we would have used this word social mobility. There is a chapter also in sociology, social mobility. There is no social mobility in Hinduism. Social mobility antandre, let's say you are a person in this Varna system. There were different Varnas, you know, different levels, I would say. This is top level, Brahmins. Top level yaar idido? Brahmins. And bottom level alle Shudras. ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಶೂದ್ರ ಬಿಕಮ್ ವೈಶ್ಯ just because he is talented enough? Shudra, maybe he has a nice body and he has nice tactics for warfare, but can he become Kshatriya? Or in the worst case, can Shudra become a Brahmana? Just Shudra might be an intelligent guy. Can he become a Brahmana? That is not possible. That is why we say there is no social mobility. Movement illa andre from lower level you can't move to the upper level. And at upper level, if you are sitting at upper level, irrespective of your talent, dadda agidru parvagilla, Brahmanana maga Brahmanane anta continue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This system was not healthy for a society. Because if you are permanently allowing few people or making few people permanently to serve you, would they like that? Their sons, grandsons, great grandsons, everyone are going to serve the upper caste. Do they like that? Okay, maybe this upper caste guy might be happy. Oh, I'm enjoying everything anta. ಬಿಡು, ನನಗೇನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಲೆಟ್ ದ ಶೂದ್ರಾಸ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಶೂದ್ರಾಸ್. ವುಡ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ನೋ. ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್. ಏನಾಗೋಯ್ತು? Because Hinduism was having this problem, two new religions came up, that is Buddhism and Jainism. Do you understand? And also Hinduism had some unnecessary conditions. Yenandre, you should not cross oceans, you should not give money for ಸಾಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೋನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ unnecessary religious practices like sati, child marriage, polygamy, all these things were there in Hinduism.
ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಇಫ್ ದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ವೇರ್ ಕುಂಕುಮ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮುಗ್ದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 1 hour ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, 7:30 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 1 hour ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಕುಂಕುಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೂ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ನಾನ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಎಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕವರ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ದಿನನೂ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಊಟ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಲೈಕ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ವಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್, 6 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಮೀಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಜೈನಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಗರಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆಫರ್ಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಜೆ ಮಾಡೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸಂಜೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಬಿಡು, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾಲೋ. That is the reason why by around, see, Buddhism was born when, can you tell me, approximately I would say 6th century BC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಅರೌಂಡ್ 6th century BC Buddhism was born. 5th to 6th century BC ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ. Then to up to I would say around 7th to 8th century AD, I'm talking about 600 plus 800 years, 4400 years ಏನಿದೆ, in that time frame Buddhism was so strong that it almost replaced Hinduism. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. ಟುಡೇ ಯು ವುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಸೇನಾ, ಜನಸೇನಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಹೆಸರಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗುಣತಿಲಕ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೋ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಜಯವರ್ಧನೆ, ಸಂಘಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಸೇ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅದೇ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ, that led to the revival of Hinduism. Why today Hinduism is the major religion in Buddhism is almost vanished from India. Huge fight between Hinduism and Buddhism during this timeline. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, at the end Hinduism will win. How Hinduism will win or why Hinduism will win ಅಂದ್ರೆ, Bhakti and Sufi religious reform. ಅಂದ್ರೆ they brought some changes in Hinduism. Due to those changes, Hinduism again became popular among the masses. Buddhism lost its, what do you say, interest among people. Do you understand? Okay. Please write down few points here. Under the heading togoli, Bhakti and Sufi religious reform movements. Under that you write down. This avaga alla, then now again I told you why Jainism was not popular. Too much rigorous conditions. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಮಂಗ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯು ಸಿ ಜೈನಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ದಿಗಂಬರ ಜೈನಾಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಂಬರ ಜೈನಾಸ್. ಶ್ವೇತಂಬರ ಜೈನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶ್ವೇತಂಬರ ಜೈನಾಸ್. ಇನ್ನು ದಿಗಂಬರ ಜೈನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡು, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡು ದಿಗಂಬರ ಜೈನಾಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕತೆ ನಿಮಗೆ?
ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇದ್ದ, ಭದ್ರಬಾಹು ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ. ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಭದ್ರಬಾಹು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಭದ್ರಬಾಹು ವಿಲ್ actually follow the practices of Vardhamana Mahavira. And one of the important practice which Vardhamana Mahavira suggested was to go nude. And the ones who follow that are called as Digambaras, the nudists anta basically. Digambara anta. Now Digambaras who were there in southern part of India, Karnataka ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು region ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು Digambaras ಏನು ಬರ್ತೀರಾ, they later on became political rulers, ಅಥವಾ basically speaking kings. Today you see Dharmasthala temple, you know Dharmasthala temple which was there in news recently. Dharmasthala temple ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಯಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು? ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಜೈನ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ in that place. And since they were kings, they thought, see, if I am a king I can do anything, no? They thought, why not build one temple so that so many people will come and visit anta, and we will receive donations also anta. Then they started this temple, Dharmasthala temple. It became so famous. And why they became famous andre, it gives free food. And in India, if you give free food, only then your temple will be famous. Otherwise it will not be famous. ಊಟನೇ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದು ಓಪನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೇಕ್ 150 rupees. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 rupees ಕೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 150 rupees ಕೊಟ್ಟು ಕೇಕ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೋದಾಗ ಹಂಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜೈನಾಸ್. ಸೊ ಜೈನಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. However rigorous it is, there were still followers for Jainism. But Buddhism, even though it was easy, it vanished from India. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 3. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು 3 ಬುದ್ಧಿಸಮ್ದು ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದೋಸ್ 3 ಸೆಕ್ಟ್ಸ್? ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಬುದ್ಧ ಟೋಲ್ಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬುದ್ಧ ಆಸ್ ಗಾಡ್. ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗಾಡ್. ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ಯೂ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾಲೋ ಹಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರದು? ಹೀನಯಾನ, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಯಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ. ಹೀನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ. ಹೀನ ಅಂದರೆ ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಮಹಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಹೀನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ. ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋತರು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ, ಯಾನ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಹೀನಯಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಯಾನ. ಮಹಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾನ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಗ್ರೇಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್. ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆರ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡು, ಹಿನಯಾನ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. Hinayana became more popular in these countries like Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸೌತ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಯಾನ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್, ಏನಮ್ಮ, ಕೊರಿಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು? ಮಹಾಯಾನ. ಆದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್, both this Hinayana and Mahayana were out of India. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ವು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ there was another sect by name Vajrayana ಅಂತ. Now this Vajrayana Buddhism, it
more of believed in magical powers. In India, we always believe in magic than logic, yes or no? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೌ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ 21st century, ಅದು ಎ ಐ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಐ. ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್, ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವನ ಅವ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್, ನಿನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋ ನಾಳೆ, ನೀನು ನೋಡೋಣ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕೋ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡೋ ನೀನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಓದಿದ್ಯಾ ತಾನೆ ನೀನು, ನಾಳೆ ನಿನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್. ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೇತಾಕಿರೋರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಅಗೇನ್ ಯು ನೋ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ, ಡಬ್ಬಾ ಮೂವಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅದು 45 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಎವರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಂತ ನಾವು. ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೋ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸಲ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಇದು ನಾನು ಓಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಿವಂಗ 12 ಅವತಾರ ಇತ್ತಂತ ನಂಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಶಿವನಿಗೂ ಅವತಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಥರ ಡಬ್ಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಜ್ರಯಾನ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. Indian people rejected Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Buddhism is gone. Jainism, since it is very strict, only the people who followed it and the ones who imposed it. Andre ಈಗ ನಾನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಜೈನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಚೈಲ್ಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ, ಕೇಳ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಸ್ಲೀಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಇಟ್. But I can't do it to others, only my child. So whoever was following Jainism, they continued to follow Jainism, and Buddhism follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Do you understand? Please write few points here. ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು? ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಬಂದು ವಿಜಯನಗರ ಬಾಮನಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಫಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 800 to 1200 AD. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ revival and expansion of Hinduism and a continued decline of Jainism and Buddhism. Continued decline of Jainism and Buddhism. Next point, write down. Buddhism and Jainism were challenged intellectually, and many monks were persecuted and temples were taken over and persecuted and temples were taken over.
The next point you write down. Buddhism, sorry, hold on. Vajrayana form of Buddhism was the only form which was now practiced in India. Vajrayana form of Buddhism was the only form which was now practiced in India. It gradually confined to the eastern parts of the country. Full stop, continue. It believed in magical form of Buddha. It believed in magical power of Buddha. Magical power of Buddha, comma, tantric forms like supernatural powers, comma, flying in the air, comma, long distance communication, etc. Next, Jainism continued to be popular among the traders traders today ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ತಾನೇ ಜೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಮಾರ್ವಾಡೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾರ್ವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ interchangeably used. But do you see Marwadi doing anything else apart from business? ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಜೈನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಅವರು ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಜೈನಿಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಪೇಟ್ರನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ರೂಲರ್ಸ್. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗಂಗಾ there was, have you people seen this Gomateshwara statue at Shravanabeಳಗೊಳ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫೋಟೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. 983 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Next, you can write down revival of Hinduism. See, when it comes to Hinduism, the two main gods of the time were Shiva and Vishnu, and their forms, different forms of Shiva. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್, ನೀವು ಈಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ. ಮೇನ್ಲಿ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ,
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅವತಾರ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವೆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ most of the temples were built for these two gods. Today you people observe temples ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ, who has the highest number of temples in India? Which god has the highest number of temples? First of all, in India, which are the gods that have temples? Can you tell me? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣೇಶ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗಣೇಶಂಗೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗಣೇಶ ಅಂಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶಿವ. ತಿರುಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಷ್ಣು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್. ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಅದು ಅದೇ ಥರ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅದು ವಿಷ್ಣು. ಮಧುರೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು? ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋರಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಶಿವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಂಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶಿವ ಓನ್ಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಅವತಾರ ಇರ್ಬೋದು. ದುರ್ಗಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿ, ಚಾಮುಂಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಟೆಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಹೌ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್, ಐದರ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಸನ್ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಯಾರು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ? ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಯಾರದು? ಸೋಮನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಗುಜರಾತ್, ಶಿವ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಅದೇ ಮಥುರಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ most important gods were Shiva and Vishnu. Please write this point. Shiva and Vishnu became chief gods. Shiva and Vishnu became chief gods, and magnificent temples were built for them. Many local gods and goddesses, next point, many local gods and goddesses of tribals became Hinduized. Hinduized ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಾದ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ. Many local gods and goddesses of tribals became Hinduized and were subordinate to these gods. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮುರುಗನ್ ಯಾರು? ಮುರುಗನ್. So first of all, Tamil Nadu people, they were worshipping one local god by name Murugan. And when how Hinduism came back, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಗಾಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಿದು ಅಂದರೆ ಮುರುಗನ್ ಅನ್ನೋರವರು. ಓ ಮುರುಗನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ ಮಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿವನ್ ಮಗ, ನೀವು ಯಾರು? ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಅಂದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಳಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಳಿ ವರ್ಷಿಪ್ಪು? ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ವರ್ಷಿಪ್. ಕಾಳಿ ಈಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡ್. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೋರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಬೆಂಗಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ರೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರು ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಐದರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ವುಮೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಗಾಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಥರ ಮುರುಗನ್ ಈಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಐದರ್ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ವುಮೆನ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಾಡ್ಸ್, ನೋ ಮೆನ್.
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಾ ನೀವು, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ದ ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ವರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ವುಮೆನ್, obviously, so they were worshipping. You go to Assam, you have go to Kamakya temple. Kamakya temple ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವುಮೆನ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಕಾಳಿ ವರ್ಷಿಪ್ ನೋಡಿ, ದುರ್ಗಾ ವರ್ಷಿಪ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ಲಿನೋ ಮಗ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೇ ಅದು. ಬಾಲಮುರುಗನ್, ಮುರುಘಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೇ. ಬಾಲ ಗಣೇಶ, ವೈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ದ ರಾಮ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ. ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕ ರಾಮ, ಬಾಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ರಾಮ. ಹೌ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್? ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೀಟ್? ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದಾ? ಬೀಳಂಗಿಲ್ವಾ? It's not applicable to God. First of all, how a child can be God? See, this question, ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬನ್ನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅವರು ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು yes, vulnerability, yes. ಅದರಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ನ ತುಂಬ Absolutely right. To a certain extent, I can take his point, because children and women are the ones who need support in society, because men can take care of themselves. Yes or no? And this was realized in southern part of India, because they were mostly forest dwellers where women and child needed explicit protection. Adukku one reason irbodu. But another reason is God exists in all ages ante. God ಗೆ ಏಜ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅದೇ ರಾಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ God will be worshipped ಅಂತ. And South India they preferred to worship God when he was a child or in the form of woman. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಣೇಶ ಯಾರ ಮಗ? ಶಿವನ್ ಮಗ. ಮುರುಗನ್ ಯಾರ ಮಗ? ಶಿವನ ಮಗ. ಕಾಳಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ? ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ. ಆ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರಿತ್ತು, ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ವೆಲ್ತ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ? ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಸರಸ್ವತಿ ಇಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅದು? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ the power of brahmanas. This increased the power of brahmanas, which resulted in a series of popular movements which emphasized on equality. Next, see, in South India, so I would say reform movements in South India.
See, in South India, one of the major reformers were Nayanars and Alvars. Nayanars and Alvars. Nayanars were the worshippers of Shiva and Alvars were the worshippers of Vishnu. And these people, they belong to lower caste. Most of them belong to the lower caste, but again, there was no casteism within their fold. Andre, whether you came from lower caste or you came from upper caste, once you became this, you are the same. Anta. It tried to spread equality in Tamil Nadu. Nayanars and Alvars. Please write this point. Bhakti reform movements in South India. It was done by saints. It was done by saints called Nayanars and Alvars. Nayanars bracket alli Shiva worshippers, Alvars bracket alli Vishnu worshippers. Next point you write down. Some of them belonged to lower castes. And few were from upper castes. But all of them disregarded the inequalities of the caste system, disregarded the inequalities of the caste system. Next point. The path of bhakti advocated by them, the path of bhakti advocated by them was open to all, irrespective of the caste. And one more thing is, they spoke in common language. Sorry. They spoke in common language like Tamil and Telugu. So when they spoke in common language, it could be understood by common people. And another thing is, they traveled from place to place. They did not stay at one place. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ in any business or any religion or anything, marketing is more important. Because if you don't do marketing, nobody will come to you. Even though you might have a very good product. Let's say you have a very nice product. You have a toothpaste which once if you brush like ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. Then how do you propagate this message? Obviously, so all these reformers who you are going to see next, they move from place to place. Shankaracharya moves from place to place. Ramanujacharya settled at one place, but again he was forced to move. So, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೀರಾಬಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಗುರು ನಾನಕ್, all these people they moved from place to place. Buddha, what he did? Did he stay at one place? Mahavira, did he stay at one place? No, they moved from place to place. Why? To spread the message. And use which language? Sanskrit. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬುದ್ಧನ್ ಬಿಡೆ, ಬುದ್ಧ ಪಾಲಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇವರು ಪಾಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವರು? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವ್ರದ್ದು, ಆಂಧ್ರದವ್ರದ್ದು. ಆಂಧ್ರ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಕತಿಯಾಸ್. ಯಾರು ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಲೈಕ್ ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ತೆಲುಗು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. carrying the message of love and devotion. This was about Nayanars and Alvars. Next, let's see Lingayat or Veerashaiva movement. ಇವತ್ತೇನು ಬಸವ ಜಯಂತಿನ? ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾರು ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಟುಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್, I saw a lot of posters of Basavanna. Don't know, nowadays everyone is using Basavanna for their convenience. ಪುರಂದರದಾಸರದ. ಓಕೆ, ಪುರಂದರದಾಸ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ದಾಸ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಗಾಡ್. Musically, how do you reach God? There are different ways to reach God. How do you reach God basically? Can you tell me one, at least few ways? Okay. Anyways, let me just tell you. ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ? ಪ್ರೇ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಪ್ರೇಸಿಂಗ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಇವರಿಗೆ, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. They have nice legs, they have nice hand. Heart is not good. Apart from that, every other thing is in working condition, but still they will go and beg God. God, when these people go and beg, you know, what will God say? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ನೀನೇ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಯು ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಗ್ ಗಾಡ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, Shivram Karanth has written that at one place. I just have read it once. What you should do to reach God antandre unconditional love. See, what is an example of unconditional love? Without expect. Can you give any example for unconditional love? Very good. Mother and child relation. ಮದರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ದ ಮದರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಸ್ ಮದರ್ ಸೇ, ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ? ವಿಲ್ ಶಿ ಪುಟ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಬಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 500 rupees ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ಬಟ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಗಾಡ್. ಹೊಗಳೋದು ಅವನಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಶಿ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ರಿಯಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಟ್ರೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ? ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಶಿ ಸೇ,
ಶಿ ಸೇಸ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀನು ನನಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೇ ದೇ, ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸನ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಂದೇ ಇದ್ರೇ ನೀವು ಮಲ್ಕೊತೀರಾ. ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ 2 minutes ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕೊಲಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇವನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ಅದನ್ನೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಚನಕಾರರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ವಚನಕಾರರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದರೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ರಾಮಚರಿತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾರು, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, and that marga is called as bhakti marga. You can reach God through devotion and music. Next, perform your duties correctly. ha, in ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ. correct. ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ? Very good what you told. Karma marga. You want to reach God, just do your duty. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೋಗ ಎವರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ? ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಸನಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸನ? ತೇಜಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಸನ? ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಶವಾಸನ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಸನ ಅಮಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ? ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಡಿವೋಷನ್, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಗಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನದೀಪ. ಅದನ್ನ ಜನದೀಪ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರದನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ? ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯು ಅಟೈನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ದಾಸರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ, ಹರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿರೋದು ಸಾಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಹರಿ ನಿನ್ನ ಏನೋ ಬಿಡೆನು ಹರಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೋದು. ಆ ಥರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಅದೇನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಇದನ್ನ ಮೇನಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನೀನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಗಾಡ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್. ನೀನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡ. ಡೈಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಪತಂಜಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಯಾ, ಎನಿವನ್ ಹೂ ಫಾಲೋಸ್ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜನರಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವುದಪ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ? BE, ಹೌದಾ? BEಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರ್ ಇವಾಗ BE ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBBS ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಾ ಓದೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, MBBS ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಇನ್ನು 2 ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕತೆ?
The one who, ಒಬ್ರು, I will tell you his name later. First he followed Bhakti Marga, unconditional love. Next, someone else introduced him to Gnana Marga. Then he followed that Marga also, more successful in that Marga also. And then finally he followed Karma Marga. And he realized God 3 times. Realizing God one time is not possible in life. And that is none other than Ramakrishna Paramahamsa, the guru of Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramahamsarana, Ramakrishna Paramahamsa, they say, is an avatar of God. Is not a human being. He's considered as an avatar of God. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅವತಾರ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ 6 hands, 10 legs, 10 heads ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನುವೆ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಈ 4 ಮಾರ್ಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಆರ್ ವೀರಶೈವ ಮೂಮೆಂಟ್ is linked to which marga? Karma marga. Karma marga is the path of action. And this was popularized in 12th century AD. And the philosopher and the saint, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಬಸವ translates to the vehicle of Lord Shiva. Which is the vehicle of Lord Shiva? Nandi. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಸವ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಸವಣ್ಣ was a Shaiva Brahmin, for your information. Basavanna was a Brahmin. But what Basavanna rejected was the caste system. Basavanna rejected caste system and also discrimination against women. Even today, Basavanna is famous across the world. Why he is famous? He is, at this point of time, nobody thought of opposing the caste system. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರುವೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ, he not just opposed the caste system, he established a new order also. And that order is so popular today, it has crores of followers, not lakhs, crores of followers. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಜೈನಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದರೆ, one thing, it should have very strong rigorous rules and regulations, or the leader should be so popular and the leader should be so charismatic. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಲೀಡರ್ ವಾಸ್ ಬಸವಣ್ಣ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ Kalachuris of Kalyani. There were small, it was a very small kingdom called as, because this question was asked once, Kalachuris of Kalyani. Adralli, there was this king by name Bijjala. Bijjala anta obba raja irtane. Avun Basavanna will be in the court of Bijjala. Barkoli idella. Founder was Basavanna. Lingayat or Veerashaiva movement. Founder yaro? Basavanna. Which century? 12th century AD. And they were residents of the court of Kalachuris of Kalyani under King Bijjala. And today there is a debate whether Lingayat and Veerashaiva, is it a separate religion anta. This question was asked in KS mains essay. They had asked, you have to write around 12 to 13 pages. Alla 12 to 13 alla ivaga kodta iro pages alli you have to write 20 pages. At least on the 18 page aru baribekilla anta khali hoddu bidutte page nimdu. 18 pages you have to write on this. ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
when he wanted to come to power, 2018 ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, at that time he, used this weapon. He wanted to he wanted to declare Lingayats as separate religion in India, so that they will get this minority status. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು, ಪಾರ್ಸೀಸ್, ಸಿಖ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವೋಟ್ಸ್. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ 2018. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪವರ್, ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅಂದರೆ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರಶೈವಾಸ್, their practices have become more like Hindus than even Hindus themselves. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವರು these Lingayats are Shiva worshippers. I think you people know that. And Shiva worshippers ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ they should not, ಅಥವಾ they were not supposed to worship the form of Shiva which is shown. ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಿವ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡು ಯು ಸಿ ಶಿವ? ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಲಿಂಗ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ? ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಶಿವ? ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೈಗರ್ದು ಟೈಗರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂಲ, ಮತ್ತೆ ಢಮರು. ಒಂದು ಕೈ, ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಇರುತ್ತಾ? ಒಂದು ಕೈ, ಎರಡು ಕೈಯ? ಎರಡೇ ಕೈಯ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ, ಒಂದು ಢಮರು, ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ wrapped around his collar, then ಗಂಗಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟಾಪ್, ಪಾರ್ವತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಲ್ಯಾಪ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು, ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶಿವ ದಟ್ ಯು ಸಿ. ಬಟ್ ಬಸವಣ್ಣ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. He said, why are you giving human form to God? God is something which is superior. So Basavanna will try to revive the ancient form of Shiva worship that was phallus worship. Phallus worship ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? ಅದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹರಪ್ಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ phallus worship ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಸಿ ಹರಪ್ಪನ್ಸ್, ಓಕೆ, let me ask you this question. Harappans were worshippers of which god? Can you tell me? Online people, one ನಿಮಿಷ. Online people, can you tell me? Pashupati. Very good. Pashupati Mahadeva. Remember, Pashupati Mahadeva was the form of proto Shiva. Early form of Shiva ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? And they were worshippers of what? Phallus. Phallus means reproductive organs of male and female. And Linga symbolizes the male reproductive organ, and the revival of that phallus worship happened during this time. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ is something which you will wear along with the sacred thread, just like how Brahmanas are wearing the sacred thread. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜನಿವಾರ. How Brahmanas wear ಜನಿವಾರ, Veerashaivas or Lingayats should wear that Ishtalinga and worship that. ಅನ್ನೋದು was the idea of Basavanna. Do you understand? And you should have it always with you. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಲಿಜನ್ನು, ವರ್ಷಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಡೂ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. Now, who can become the members of this community, Lingayat community, which was established by Basavanna? Who are eligible? Anyone is eligible. Whether you worship Shiva, Vishnu, whether you are an atheist, everyone is eligible. Which caste people are allowed? Any caste. There are Dalits who follow Lingayatism. There are Brahmins. There are Vaishyas. There are Kshatriyas. There are Shudras. Different groups of people. And are these people men or women? Are there any restriction idea? No. Whether you are a man, whether you are a woman, or whatever you are, you can become a part of this. Howda? So anyone is allowed to become a Lingayat. That was the idea of Basavanna. This had not happened before in India at this scale.
ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಇನ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್. ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಆಚೆ ಕೂರಿಸೋದಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲಿ. And that happened during this time, which was unprecedented, never happened before this. And this happened in Karnataka. And one more thing is, there are, even today in Karnataka, there are few people. And by the way, ಈ ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ, many of these people, they do not know what Basavanna told. See, ರಾಮನವಮಿ, ಹೌದಾ? ರಾಮನವಮಿ ಏನಪ್ಪ, ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಮನವಮಿ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಡಿಗೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಂಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದಿವಸನ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಾಮನವಮಿ ಇಸ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ರಾಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಮನ್ ಬರ್ಡೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬರ್ಡೇಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ರಾಮನವಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಟ್ರೂ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್, ಟ್ರೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್, ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಸವ ತತ್ವ. ಬಸವ ತತ್ವ, ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ಟ್ಸ್. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರು ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊತಾರೆ. ನಾಟ್ ಮಚ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಏನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕುರಿ ಬೇರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್. ನೌ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಇವ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಜೂಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ CEO, ಅವ್ನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತಾರಂತೆ, ಅದು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ವೈ ಹಿ ವೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಶರ್ಟ್? ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅವನ ಒಂದು 1% ವೆಲ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಡೈಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಬೇಕು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್? Doesn't want to waste his time, divert his energy into unnecessary things. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಸವ ತತ್ವ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಸವಣ್ಣ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 1000 years ago. ಹೌದಾ? ಎನಿವೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೈನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯು ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ became vegetarians, yes, and they are more focused towards work. ಇದೆಲ್ಲ what does it indicate? What does it indicate? Very good. It indicates that Lingayats are challenging Brahmanas for equal status with them. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ? ನಾವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ನಾವು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಕೊತೀವಿ. This is called as social mobility. Social mobility is not possible within Varna system. Social mobility is only possible within the reformed Hindu religion. And when that social mobility was offered to people, immediately people across different sections, whether they were Dalits, Shudras, whatever they were, immediately accepted it. That is the reason for popularity of this religion. Do you understand?
And if when Siddaramaiah was debating whether Lingayat is a separate religion or not, I am a supporter of saying that it is a separate religion. Because in Hinduism, is social mobility possible? ಸರಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ದಲಿತ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್, ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. He recently converted to Lingayatism. Andre, conversion into Lingayatism is possible. That means it is a new religion. This is what you had to write in that huge debate. 20 ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ. ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. They strongly rejected caste system, fasts, feasts, pilgrimage. Pilgrimage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pilgrimage ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಈಗಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಶಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಥರ. ಅದೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿಗೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಅದು ಯಾರೋನು ಹರಿ ಎಲ್ಲಿರುವನೆ ಅಲ್ಲಿರುವನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. Okay, strongly rejected caste system, fast, feast, pilgrimage, sacrifice, etc. Next, it opposed child marriage. And allowed widow remarriage. ಇವೆರಡರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಂಕ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮದುವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ UPSC ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಮಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್ ಆರ್ ದ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಚೈಲ್ಡು, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ವಿಡೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಸಮ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಗೈ ಡೈಡ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಅಪೋಸ್ಡ್ ವಿಡೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಸವಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೈಂಟ್ Shankaracharya. And Shankaracharya, he posed the most serious challenge to Buddhism and Jainism, and he advocated. Shankaracharya katene bere. Shankaracharya was born in Kerala. Nambudiri Brahmin anta ondu Nambiyars anta bartaralla, Nambudiri Brahmin. He is also a Brahmin. By the way, for your information, most of the people in India who have shaped India, who have given importance to equality, who have fought for equality are Brahmins, which is a very surprising thing. And also, how is it possible? The ones who fought against the caste system are the ones who belong to the upper caste. It's a very ironic thing. Except for B.R. Ambedkar ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, if you see Dalits at some place, it is mostly in Lingayatism. ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೀವು ವೆರಿ ರೇರ್ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತೀರಾ.
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದ ಒನ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್, ಕಬೀರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲಿಜನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ, ಆ್ಯಂಡ್ he advocated something called as Advaita philosophy. ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಪ್ರಪೌಂಡರ್ ಇವನು. ಯಾರು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಅದ್ವೈತ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಡ್ಯುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುವಲಿಸಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್, ಕೊರೋಲರಿನೇ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, it is Dvaita, and the ones who propounded Dvaita was Madhvacharya from Udupi. Madhvacharya ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಕೇರಳ he propounded Advaita philosophy. Okay, Dvaita, Dvi means how much? Do ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? See, it has the ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಹಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈ, ಅಥವಾ ದ್ವಿ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡೋ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ವರ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ people like us, we call it as Atma. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆತ್ಮ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು? ಆತ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆತ್ಮಸ್? ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. So, Atma was called as Atman at the lower level, and at the bigger level, ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ನೀವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ದೇವ್ರ? ಏನಪ್ಪ ತೇಜಸ್, ಮನುಷ್ಯರ ದೇವ್ರಲ್ವ ನೀವು? ಓಕೆ, ದೆನ್ actually you are so what you are saying is God is different and human beings are different anta heltira neevu. Do you say that? God is not a human being, it's like eli correct, it's like supernatural God. Supernatural. So you are saying Brahman is different from Atman. ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, or God and human being are same? Same but high power. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಹೈ ಪವರ್ ಇದೆ? ಗಾಡ್ಗೆ ಹೈ ಪವರ್ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್? ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ಏನಮ್ಮ ನೀವು? ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. In Tejas? You are not God. Who is God? Just a belief. Athwa God is something different or much more superior than you. The ones who claim this are Dvaita philosophers. Dvaita people say Dvi, two, andre one God ide, innondu navidivi anta. Do you accept it? Enamma? Javeriya, do you accept it? Okay. But this guy, Shankaracharya, says non-dual ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ, ಎರಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ವೈತ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅಂತ. ದ್ವೈತನ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್, ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಾಡ್, ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅದು ದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ಸೇಸ್ ನೋ, ನಾನ್ ಡುವಲ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎರಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂರ?
Yes, that is called as, that is the philosophy of aham brahmasmi. ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗಾಡ್. ಅಹಂ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಅಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ದೇವ್ರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್. ಅದನ್ನೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಮ್ಸ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಎಸ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್, ಇಫ್ ಐ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಬಾಡಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಇನ್ 3 different way. When it is awake, it will behave in a different way. When it is sleeping, it will behave in a different way. When it is dead, it will behave in a different way. But it is the same human body. Yes or no? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಥರನೇ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಾಡಿನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸತ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಘೋಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇವ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ we human beings are designed like this. Then the question that arises, where is God anta? Yes, when can you observe things? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡು ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, that thing which is there in you is presently helping you to see this. Ade, when you are dead, that thing will go away from your body. Because that thing is not there, you are not able to observe. ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. And where is it? It is not somewhere else. It is within every human being or an animal on this earth, which will help you to see, observe and all that. So where is God antandra? It is within me. And bari nanobnena, within every living, one dog allu devru ide, because dog can see, observe, understand. Ade dog, if it is dead, it can't do any of that. Do you understand? So now you tell me, God and human being, are they different? They are the same. Because without human being, God doesn't exist. Without God, human being doesn't exist. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಅದ್ವೈತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ನಾನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಳಿ ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ತೋತಾಪುರಿ ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ, ತೋತಾಪುರಿ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಯಾರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಮಹಾವೀರ, he gave up clothes. And Totapuri, he also gave up clothes. Because they don't care. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ that Totapuri, he introduced Ramakrishna Paramahamsa to this knowledge, Advaita philosophy. Ramakrishna Paramahamsa was so impressed that he became one of the strongest philosophers of Advaita. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗ BE ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನ್ನ MBBS ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂಗೆ. ಆ BEನೇ ಬೇರೆ,
ಈವನ್ ದೋ ಬೋತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಬಿ ಇ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, MBBS ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಏನಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. He posed most serious intellectual challenge to Jainism and Buddhism. Posed the most intellectual challenge to Jainism and Buddhism. Accept madadna? Okay, next. ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. He advocated the philosophy of Advaita or non-dualism. Next point you write down. According to it, God and human was one. Okay, Tejas, just now I told you, are God and human one andra? What did you say? You said no sir, those two are different anta. And these people, Advaita people, they accept it. Andre it appears like God and human are different anta opkontar avaru. Why it appears God and human are different? Why it appears like that? Because of something called as Maya. ನೀವು ಒಂದು ಇದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮಾಯಾಲೋಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಮಾಯಾಲೋಕ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಅದು ಇರೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೈ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನ ಹತ್ರ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೇ ಯೂಸ್. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಮ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ನೀಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಕ್ ದಟ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ಸಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಆ ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಇದೇ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಊಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು 2 ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಈಸ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್, ಮಾಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಲೆಮನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಬೇಸ್, ಸುಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ದಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ, ಓ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೆವ್ವ ಇದೆ, ಚುಚ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಮ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಿ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ಆ ಮಾಯನ ಮೀರಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಗ? ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, the path of knowledge. By attaining true knowledge, you can reach the God. That is the philosophy of Advaitians. Please write this point. According to it, God and human was one anta barkondra. Next point barkoli. Differences are apparent. Differences are apparent, but not real. Differences are apparent but not real. And it arose due to ignorance.
ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ for salvation, way forward for salvation was the devotion to God. Way forward for salvation was the devotion to God, strengthened by the knowledge that God's and the created beings, God's and the created beings, God's ಅಲ್ಲ, God ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಫುಲ್ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು God and the created beings were one and the same. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಹೇಳಪ್ಪ, ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ತೇಜಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೇರ್, ಎಸ್ ಚಂದನ, ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಎಲ್ಲಿರಬಹುದು ದೇವರು? ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ ದೇವರು? ಹಾಂ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇವರು ಅದ್ವೈತದವರು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಹರಿ ಇಲ್ಲಿರುವನೇ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಂ, ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಹಂಗಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವನ್ನ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ದೇವರು? ಎಸ್, ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು Brahman and Atman or any god for that matter. Where can they exist? God, they say, no, it's not in your mind. Your mind is different. Your mind, when ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದರೆ your mind will change completely. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ನಿಷಿಯಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Then your mind is not a constant thing. That is not God. And when you die, where is your mind? ಗಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ದೇವ್ರು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅದ್ವೈತಿಯನ್ಸ್, ನೋ. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್. If, let's say, all human beings, all living organisms in this universe ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಗಾಡ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಗಾಡ್ಗೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಗಾಡ್ಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಗಾಡ್, ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆಡ್. ಬಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಡೈ? ನೋ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಗಾಡ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಯ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟು? What was the last thing you wrote? Were one and the same. Next point you write down. Shankaracharya upheld the Vedas, upheld the Vedas as fountainhead of true knowledge. Shankaracharya upheld the Vedas as the fountainhead of
ಟ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, how many of you properly understood what I told? Did anyone properly understand what I told? Because I will be asking you cross questions then. ಏನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 80% ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋ, ಹಾಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಅದರಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಗಾಡ್. ಅದೀಸಿನ? ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆತ್ಮನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಅದೀಸಿನ? ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿನ? ಕೆರೆಯನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕೆರೆ, ಅಥವಾ ಕೊಲಬೇಡ ಈಸಿನ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಪೋಯೆಟಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಿಸ್ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವನು ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮನ್ನು ಏನೇನೋ ಅಂತವನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. That is why it was not popular back then. Now, the reason for why Advaita philosophy, you know A.B. de Villiers? His wife is a follower of Advaita philosophy. Now, where is A.B. de Villiers? Where is his wife? And where is Advaita philosophy? How are they linked? Internet. Today you search in YouTube, you will get thousands of videos for Advaita philosophy. Why? Nowadays, people are interested in knowledge. They want to gain knowledge. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್, ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್, ಓದಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾರೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಇವ್ರ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು IASಗೂ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಶಂಕರ ಈ ಸೇಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಗೈನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಗೈನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಗೈನ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಯು ಆರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ಪಾಪ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ತಲೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು, ಬೆಟರ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಶೋ ದೆಮ್ ಗಾಡ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ಅದೇನೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಸ್ ಭಕ್ತಿ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಸ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ದಡ್ಡ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೈ. ಹಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿ ಪ್ರೊಪೌಂಡೆಡ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಓಕೆ, ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ? ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಹಾಂ, ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಎರಡು ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆತ್ಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಹೌದಾ? ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸೇಸ್ there appears two things, one is Brahman and the other one is Atman, but they both are not different, they both are the same. ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಗಾಡ್,
other is human, and the third is this apparent world. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚೇರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಚೇರ್ ಕತೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಕತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ತಾನೆ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ವಿಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. Now, which philosophy do you think is the most appropriate or the right one? ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮೊದಲು ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿ? And if you ask me this question, none of them are absolutely right, none of them are absolutely wrong. Each one has its own merits and demerits. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. And even today, Dvaita philosophy is also followed, Advaita philosophy is also followed, Vishishtadvaita school is also followed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ? Shankara upheld the Vedas as fountainhead of true knowledge. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Next point you write down. Only a few could understand this, and thus Advaita philosophy could not influence the masses. Next point you write down. In the 11th century, Ramanujacharya tried to assimilate Bhakti tradition with Vedic knowledge. Next point. Ramanuja argued that the grace of the God is more important than knowledge. The grace of the God is more important than knowledge. Next point. Ramanuja tried to build a bridge between popular Bhakti movement and the movement on Vedas. Next point. He was the earliest exponent of Bhakti philosophy. He was the earliest exponent of Bhakti philosophy and Vishishtadvaita. Bhakti philosophy and Vishishtadvaita. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡರ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಗೊತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ದ್ವೈತ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ದ್ವೈತ? ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ್ವೈತ? ಮಾಧ್ವಾಚಾರ್ಯ.
And next one, you know, Advaita. Actually, Advaita founder Shankaracharya andre tappagutte. I would say founder or important ಫಾಲೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷದ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅದ್ವೈತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 6 schools ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 6 schools ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 6 schools ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯೋಗ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಂಖ್ಯಾ ಫಿಲಾಸಫಿ, ನ್ಯಾಯ, ದೆನ್ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ದೆನ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫಿಲಾಸಫಿ? ಶ್ಯಾನನ ಯಾವುದು? ಸಡವಾದ, ಅದು ಜೈನಿಸಮ್. ಯೋಗ, ಸಂಖ್ಯಾ, ನ್ಯಾಯ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್? ಇದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? 6 schools ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆರ್ಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವೇದಾಂತ. ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ. ವೈಶೇಷಿಕ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 schools ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇದಾಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರು ಮೊದಲೇ. ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅದು ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಅದ್ವೈತ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ, ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮ, ಸಂಖ್ಯಾ ಕಪಿಲ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ. I think Purva Mimamsa, there is no particular person who is famous for Purva Mimamsa. ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ವೇ ಒಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯೋಗ ಯಾರಪ್ಪ? ಪತಂಜಲಿ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಂಗೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಯಾರಪ್ಪ? ಕಪಿಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಯ ಯಾರಪ್ಪ? ಗೌತಮ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಜೈಮಿನಿ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಮಾಂಸಾ. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ವೇದವ್ಯಾಸ ಯಾರು? ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದವ್. ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ? ರಾಮಾಯಣ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು? ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ವೈಶೇಷಿಕ ಕಾನದ. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಕಾಣದ. ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವುದಂತ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಸಂಖ್ಯಾ. ಯೋಗ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯಾಯ ಯಾರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್,
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ. ಫೌಂಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ವೈತದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫೌಂಡರ್ ಈಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸ. ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹೂ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವೈತ ಆಯ್ತಾ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಯಾರಪ್ಪ ಫೌಂಡರು? ರಾಮಾನುಜ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ದೆನ್ there is something called as ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ. ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಬಕಾಚಾರ್ಯ. ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆದರೂ ಎರಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕ್ಲಾಸ್. ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ. ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ. ಸಾರಿ, ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಬರೆದಿರೋನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. Yes, so this was what happened between 800 to 1200. So next now tomorrow's class we will see what happened between 1300 to 1500 along with Sufi movements. Okay, ನಾಳೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮುಗೀತದೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿಜಯನಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ವಿಜಯನಗರ ಬಹಮನಿ ಬರೋದು 1300 ನಂತರ. But whatever I discussed today, it happened between 800 to 1200. So I thought of discussing it now itself. Okay, thank you.